ตาเนี่ยทลดชงเอาเตแท้ต่อฉบับระบบประเทศนะได้ตรอนุวัตเนื้อเปียได้จำลูไอกจุนกัดล้างหรือเวียงมรุได้มินสินเจ็บเสียงเนียหรือตรบสมบัติสถเนื้อประเทศเสียงจุมไลคือสถานขนมกูการในนิเตอันตรชีตไอกจุนส้มจูเนตีกายโยดึงฉบับกรอมนึ่งจำเนดึงตู้เตารีบเรียงวิดีโอสำเร็งโดยยุเวสมนานิสิตนิติศาสตร์เตปิตูอัตนัยในนิเตอันตรชีตไอกจุนนิเตอันตรชีตไอกจุนคือจิพนัยมวยในฉบับได้ดอกสลายปัญหาจุมลุในฉบับคือ conflict of laws ได้ไกด์ไลน์ในขนมตุ่มเนี่ยตุ่มนงไอกจุนได้ไม่เทียบซ้อมในบอร์เตกูบำนองจุมบองระบาเวียคือดำใบกำหนดทาตาฉบับระบาประเทศนาได้ตรยกมอกอนุวัตตาตุลาการระบาประเทศนาได้ไม่สามารถเก่งขนมการดอกสลายการนี้ได้มีเพียกีโพลารอดหรือทรัพย์สมบัติสัตว์เนื้อกรอมแดนยุตาธิกาในรถสิงคนีวิจีเรื่องสำคัญได้ตรโยธานิติอันตรจิตไอกจนมันแม้นเชื่อฉบับไต่มวยได้ตรบ้านอนุวัตตู้เตียงพิภพโลกนุเทผู้ตุยตวิงวิคือเชื่อสำนมในฉบับหนึ่งโกลกาได้เม้นในกองประปนฉบับเชิดระบบประเทศนิมุยอุติฮอจากแสดงประสันบาเม้นกะระไหนเรียบอปีปิเปียเราเวียงจุนยึดขมายหนึ่งจุนบอระเตนิติอันตรจิตไอกจนหนึ่งด้าตุนิติยังสำคัญขนมกากำนัดทาตาฉบับอปีปิเปียระบบกัมพูชีหรือฉบับระบบประเทศจุนบอระเตนุได้ตรยกมอกอนุวัตนี้เทียนีทาจุ่มล้นในฉบับตรบาดดอกไส้ดอยยติโถนึ่งตรำตรึงส้มจุด follow หนึ่ง share ดังใบตะโตบ้านจุ่มแหนดึงทำไมส้มอ้อกุนใต้นาดึงเตธาตูใบจิฉบับแตะตรงหนึ่งตุนเนตุนงฉลองดันกระดอยให้แต่ไว้บานจีนิเตอันตรชีตไอกจุนเหมือนเม้นจีฉบับอันตรชีตส้มจูเนตีกายโยดึงฉบับกรอมนึ่งจำเนดึงตู้เตารีบเรียงวิดีโอสำเร็งโดยยุเวสมนานิสิตนิติศาสตร์เตปิตูเปียท่านิเตอันตรจิตไอกจุนสถิตนครนิเตจิตมินในทานิเตอันตรจิตไอกจุนมันแม้นจิฉบับอันตรจิตไอกริกได้เตรบันบงการล้างโดยเกิดปรมเปรียงระเวียนรถมีเนียนุเตพตุยตัววินวิคือจีพนัยมวยในฉบับพเตขโนระบาประเทศนิมวยรถนิมวยมินฉบับนิเตอันตรจิตไอกจุนพตัวคล้วนได้กำหนดปีระบีบได้คล้วนดัสรายบังหาจุมลวในฉบับดามินเทียดบรเตอุติฮอแจกแสดงกรมรัฐบาลเวนัยในประเทศนาจักรกัมพูชีมินเมตรามูจำนวนได้ในยัยอัมปีฉบับได้อ่านอนุวัตบ้านจมปูตุมเนตุมนงรัฐบาลเวนัยได้เมียนเทียดบรเตโดยเจเมตราประมุย164นั่งบรรตอบเตียดบัดเป็นจัดตึงนี้คือจีพนัยมุ้ยในฉบับเจียดระบบกัมพูชีหาเวียบางบังเกิดชินิเตอันตรจิตไอกจุนระบบกัมพูชีพตัวแต่มาดองโดยชนหายตุใบจีปัญหานิเปียปนหนึ่งตุมเนตุมนงชลงแดนกอดดอยดำนอกสไลจุมโปปัญหาเต็มนุคือเตอบ้านกำนัดดาวฉบับเจียดมันแม้นดาวฉบับอันตรจิตตูเตอนุตีส้มจุด follow หนึ่ง share ดังใบตะโตบ้านจุ่มแหนดึงทำไมส้มอ้อกุนตาเนทลอบชงอลเตธาตานิเตอันตรจิตไอกจุนหนึ่งนิเตอันตรจิตสาธารณะได้สุดแต่เมียนปีอันตรจิตดุดเนียใต้เวเมียนผิบขอบเนียชีมูลฐานอย่างดุดมันเน็ตส้มจูเนตีกายโยดึงฉบับกรอมนึ่งจำเนดึงตู้เตารีบเรียงวิดีโอสำเร็งโดยยุเวสมนานิสิตนิติศาสตร์เตปิตูนิเตอันตรจิตไอกจุนหนึ่งนิเตอันตรจิตสาธารณะดำใบโยกันแต่ฉบับเยอะหนึ่งเบาะสายและคณะสำคัญดับฉบับต่างปีนี้มวยนิเตอันตรจิตไอกจุน Private International Law วิสาลพีบดอกสายตำแหน่งทำนองระเบียงบุคคลไอกจุนรูปวันบุคคลหรือนิเตบุคคลดาร์มินเทียดบรเตประพบฉบับไอเกลือฉบับปฏิขนาวในรอดนิมวยอุติหอกรอมรัตบเวนัยให้จุนก้างก็ไอเจกิจปลอมเปลี่ยนทวีเพกีหรือปะหุเพกีผ่องได้โกลบังน้องกำหนดฉบับได้ไออนุวัตบ้านหนึ่งตุลาคายได้มีสมาชิกกิจหรือการในไอกจุนฉลองแดนในยัยสามัญคือโรคฉบับประเทศนาหนึ่งตุลาคาประเทศนาได้เตรียดอกไซการในเพกีเปียปอนจิตธรรมดาคือบุคคลไอกจุนโรมันโจลแตงกรมหนหนึ่งองค์การมันเม่นรัฐาภิบาลปีนิเตอันตรจิตสาธารณะ Public International Law วิสาลพีบดอกไซตุ่มเนตุ่มนองระเวียงรถหนึ่งองค์การอันตรจิต
ប្រភពច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ច្បាប់ទូទៅគោលបំណងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនានាធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិភាគីពាក់ព័ន្ធជាធម្មតាគឺរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីសន្និដ្ឋានភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់គឺស្ថិតនៅលើភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប្រភពច្បាប់នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋខណៈនីតិអន្តរជាតិឯកជនផ្ដោតលើបុគ្គលចំណែកឯប្រភពច្បាប់របស់នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិរីឯនីតិអន្តរជាតិឯកជនគឺផ្អែកលើច្បាប់ជាតិជាចម្បងសូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតើអ្នកធ្លាប់ជួបពាក្យគន្លឹះក្នុងច្បាប់ដូចជានីតិជាតិនីតិអន្តរជាតិនីតិឯកជននីតិសាធារណៈវិវាទច្បាប់វិវាទយុត្តាធិការជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយឆ្ងល់ពីអត្ថន័យពិតរបស់វាដែរឬទេការយល់ដឹងពាក្យទាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការបកស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិអន្តរជាតិឯកជនសូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពីទូពាក្យគន្លឹះក្នុងច្បាប់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់យើងមកពន្យល់និយមន័យនៃពាក្យនីមួយៗនីតិជាតិ National Law Domestic Law គឺជាបណ្ដុំនៃបទប្រធានច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតនិងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសណាមួយវារួមមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ក្រឹត្យនិងបទបញ្ជាផ្សេងៗទៀតដែលចេញដោយស្ថាប័នរដ្ឋនីតិអន្តរជាតិ International Law គឺជាសំណុំនៃច្បាប់គោលការណ៍និងទំនៀមទម្លាប់ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាកំណត់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលនៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិវារួមមាននីតិអន្តរជាតិសាធារណៈនិងនីតិអន្តរជាតិឯកជននីតិឯកជន Private Law គឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលឯកជនដូចជាបុគ្គលធម្មតាឬក្រុមហ៊ុនជាដើមនៅក្នុងនីតិឯកជនភាគីនានាជាទូទៅមានឋានៈស្មើគ្នានីតិសាធារណច្បាប់ Public Law គឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងបុគ្គលឬរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នរដ្ឋវារួមមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋាភិបាលច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុជាដើមនៅក្នុងនីតិសាធារណៈរដ្ឋតែងតែមានអំណាចលើបុគ្គលវិវាទច្បាប់ Conflict of Laws គឺជាស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងច្បាប់មួយមានធាតុបរទេសឧទាហរណ៍ភាគីមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាដែលអាចនាំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសច្រើនជាងមួយក៏បំណងនៃនីតិអន្តរជាតិឯកជនគឺដោះស្រាយវិវាទច្បាប់នេះដោយកំណត់ច្បាប់ណាដែលត្រូវអនុវត្តវិវាទយុត្តាធិការ Conflict of Jurisdictions គឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលតុលាការនៃប្រទេសច្រើនជាងមួយអាចមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយករណីណាមួយនីតិអន្តរជាតិឯកជនក៏មានតួនាទីកំណត់ថាតើតុលាការរបស់ប្រទេសណាដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការជំនុំជម្រះករណីដែលមានធាតុបរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ Immigrant គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតពាក្យទាំងនេះគឺជាគ្រឹះសម្រាប់ការសិក្សានីតិសាស្ត្រការយល់ដឹងពីនិយមន័យរបស់វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីអាចបកស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវជាពិសេសតាក់ទងនឹងករណីដែលមានធាតុបរទេសសូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលករណីមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ប្រទេសច្រើនជាងមួយនេះហើយជាអ្វីដែលគេហៅថាវិវាទច្បាប់សូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពីទូតើអ្វីទៅជាវិវាទច្បាប់វិវាទច្បាប់គឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងច្បាប់ឯកជនដែលមានធាតុបរទេស foreign element ដែលអាចនាំឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសច្រើនជាងមួយធាតុបរទេសទាំងនេះអាចជាសញ្ជាតិរបស់ភាគីទីលំនៅទីកន្លែងចូលកិច្ចសន្យាទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិឬទីកន្លែងដែលសកម្មភាពមួយបានកើតឡើងនៅពេលមានវិវាទច្បាប់
នីតិអន្តរជាតិឯកជននឹងត្រូវប្រើដើម្បីកំណត់ច្បាប់របស់ប្រទេសណាដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនោះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧបមាថាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយមកមានវិវាទកើតឡើងលើកិច្ចសន្យានោះករណីមានធាតុបរទេសជាច្រើនដូចជាសញ្ជាតិខ្មែររបស់បុរសក្រុមហ៊ុនបារាំងទីកន្លែងចុះកិច្ចសន្យានៅប្រទេសថៃទាំងអស់នេះបណ្ដាលឲ្យមានវិវាទច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនីតិអន្តរជាតិឯកជននឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចថាតើច្បាប់ខ្មែរច្បាប់បារាំងឬច្បាប់ថៃដែលត្រូវយកមកអនុវត្តលើកិច្ចសន្យានោះដើម្បីធានាថាបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយដោយត្រឹមត្រូវសូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងពិភពលោកសកលភាវូបនីយកម្មនេះការយល់ដឹងអំពីនីតិអន្តរជាតិឯកជនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះសូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពពីទូ ហេតុអ្វីត្រូវសិក្សានីតិអន្តរជាតិឯកជនការសិក្សានីតិអន្តរជាតិឯកជនមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្មនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងឆ្លងដែនរវាងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរដូចជាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការវិនិយោគអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងសញ្ជាតិនិងការធ្វើចំណាកស្រុកនីតិអន្តរជាតិឯកជនជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលកើតចេញពីទំនាក់ទំនងទាំងនេះធានានីតិរដ្ឋវាជួយធានានូវភាពប្រកបប្រជាខាងផ្លូវច្បាប់និងយុត្តិធម៌ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឯកជនដែលមានធាតុបរទេសដែលកំណត់ច្បាប់និងតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចច្បាស់លាស់ការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ការយល់ដឹងអំពីនីតិអន្តរជាតិឯកជនអាចជួយការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននៅពេលពួកគេចូលរួមក្នុងទំនាក់ទំនងឆ្លងដែនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធច្បាប់ការសិក្សានេះក៏ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់បរទេសការពន្យល់បន្ថែមដោយសារតែការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនរវាងប្រទេសនានាកាន់តែបើកចំហដូច្នេះហើយឱកាសនៃការកាត់មានទំនាក់ទំនងច្បាប់ដែលមានធាតុបរទេសក៏កាន់តែច្រើនឡើងនីតិអន្តរជាតិឯកជនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជម្លោះច្បាប់ទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌តែអ្នកគិតថាការយល់ដឹងនេះអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្លូវច្បាប់ក្នុងបរិបទឆ្លងដែនបានដែរឬទេសូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើជនបរទេសអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរបានដោយរបៀបណានិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពពីទូលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសយោងតាមច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនបរទេសអាចទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការសុំសញ្ជាតិ Naturalization ក្រោមលក្ខខណ្ឌទូទៅមួយចំនួនដែលមានចែងក្នុងមាត្រា4នៃច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិលក្ខខណ្ឌទាំងនោះរួមមានទីលំនៅនិងរយៈពេលរស់នៅត្រូវមានទីលំនៅពិតប្រាកដនិងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពី7ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានប័ណ្ណស្នាក់នៅដែលមានសុពលភាពប៉ុន្តែរយៈពេលនេះអាចកាត់បន្ថយមកត្រឹម3ឆ្នាំប្រសិនបើជនបរទេសនោះបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនជាតិខ្មែរអាកប្បកិរិយានិងសុខភាពត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អគ្មានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មនិងមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តភាសាខ្មែរត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាខ្មែរអាចនិយាយយល់អត្ថន័យនិងសរសេរភាសាខ្មែរបានជីវភាពរស់នៅត្រូវមានលំនៅឋាននិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភក្តីភាពនិងការបរិច្ចាគត្រូវស្បត់ស្បាល់ភក្តីភាពចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងត្រូវបរិច្ចាគប្រាក់ទោថវិការដ្ឋតាមការកំណត់ក្នុងអនុក្រឹត្យករណីខ្លះសេចក្តីសង្ខេបលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាជនបរទេសដែលចង់ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពិតជាមានការបដិញ្ញាចំពោះប្រទេសជាតិនិងអាចរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមបាន
សូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតើអ្នកដឹងទេថាមិនមែនគ្រប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានឋានៈដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេតើពួកគេខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះហើយអ្វីទៅដែលហៅថាជនអន្តោប្រវេសន៍ សូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពពីទូ និយមន័យនិងប្រភេទជនអន្តោប្រវេសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ immigrant គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅនិងតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតជាទូទៅជនអន្តោប្រវេសន៍អាចបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងគ្នាទៅតាមមូលហេតុនិងស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ legal immigrants ជាជនបរទេសដែលបានចូលនិងស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់តាមរយៈទិដ្ឋាការឬលិខិតអនុញ្ញាតដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គ្មានឯកសារ undocumented or irregular immigrants ជាជនបរទេសដែលបានចូលឬស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវជនភៀសខ្លួន refugee ជាបុគ្គលដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតដោយសារការភ័យខ្លាចធ្វើទុកបុកម្នេញហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអនុសញ្ញាអន្តរជាតិអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោន asylum seekers ជាបុគ្គលដែលមកដល់ប្រទេសមួយហើយកំពុងដាស់ពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់ពួកគេមិនទាន់បានសម្រេចជាផ្លូវការនៅឡើយជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ច economic migrants ជាបុគ្គលដែលផ្លាស់ទីលំនៅទៅប្រទេសផ្សេងដើម្បីស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចឬការងារកាន់តែប្រសើរការពន្យល់បន្ថែមការបែងចែកប្រភេទជនអន្តោប្រវេសន៍គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ក៏ដូចជាការផ្តល់ការពារនិងជំនួយទៅតាមស្ថានភាពរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ជនភៀសខ្លួនមានសិទ្ធិទទួលបានការពារពិសេសក្រោមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលខុសពីជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចតើការយល់ដឹងពីនិយមន័យទាំងនេះអាចជួយឲ្យអ្នកបកស្រាយស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នបានកាន់តែច្បាស់ដែរឬទេសូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតែអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតើត្រូវអនុវត្តច្បាប់ប្រទេសណាដើម្បីឲ្យគូស្នេហ៍ដែលមានសញ្ជាតិខុសគ្នាដូចជានារីជនជាតិខ្មែរនិងបរិសុទ្ធជនជាតិបារាំងក្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់សូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពពីទូការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងដែនក្នុងករណីនេះដើម្បីឲ្យការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងនារីខ្មែរនិងបុរសបារាំងមានសុពលភាពស្របច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ពីរគឺលក្ខខណ្ឌនៃសុពលភាពនិងទម្រង់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ 1. លក្ខខណ្ឌនៃសុពលភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ substantive validity ដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌនេះភាគីនីមួយៗត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រទេសសញ្ជាតិរបស់ខ្លួនគោលការណ៍នេះមានន័យថានារីជនជាតិខ្មែរត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់កម្ពុជាក្រមរដ្ឋបាលវិន័យនិងក្រមគ្រួសារបុរសជនជាតិបារាំងត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដោយច្បាប់បារាំងក្រមរដ្ឋបាលវិន័យបារាំងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទាក់ទងនឹងអាយុនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការព្រមព្រៀងដោយសេរីភាពជាសាច់ញាតិនិងគ្មានពហុពន្ធភាពជាដើម 2. ទម្រង់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ formal validity ចំណែកឯបែបបទនៃការចុះអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងគោលការណ៍នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា lex loci celebrationis ប្រសិនបើរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសបារាំងពួកគេត្រូវគោរពតាមបែបបទនៃការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកំណត់ដោយច្បាប់បារាំងប្រសិនបើរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេត្រូវគោរពតាមបែបបទនៃការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកំណត់ដោយច្បាប់កម្ពុជាការពន្យល់តាមច្បាប់កម្ពុជាគោលការណ៍ខាងលើត្រូវបានចែងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងក្រមរដ្ឋបាលវិន័យ
នៃព្រះរាជាអាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា964ចែងថាលក្ខខណ្ឌនៃសុពលភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃសញ្ជាតិរបស់ភាគីមាត្រា669ចែងថាលក្ខខណ្ឌអំពីទម្រង់នៃសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលសកម្មភាពនោះបានធ្វើឡើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះទើបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទទួលបានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវ សូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណ តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាក្នុងករណីមានការលែងលះរវាងប្តីប្រពន្ធដែលមានសញ្ជាតិខុសគ្នាតើតុលាការប្រទេសណាដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេកំពុងរស់នៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត សូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពីទូ សមត្ថកិច្ចតុលាការក្នុងករណីលែងលះឆ្លងដែនយោងតាមច្បាប់កម្ពុជាតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍ខាងលើគឺតុលាការកម្ពុជា 1. សមត្ថកិច្ចតុលាការ Jurisdiction គោលការណ៍សំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់សមត្ថកិច្ចតុលាការក្នុងករណីលែងលះដែលមានធាតុបរទេសគឺផ្អែកលើទីលំនៅរបស់ភាគីដោយសារប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់កំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតុលាការកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះមាត្រា38នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបាលវេណីកម្ពុជាចែងអំពីសមត្ថកិច្ចតាមទីកន្លែងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទីលំនៅរបស់ដើមបណ្ដឹងឬចុងចម្លើយ 2. ការអនុវត្តច្បាប់ Applicable Law ទាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលត្រូវយកមកអនុវត្តដើម្បីរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍មាត្រា671នៃក្រមរដ្ឋបាលវេណីកម្ពុជាចែងថាការលែងលះត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃសញ្ជាតិរួមរបស់ប្តីប្រពន្ធមាត្រា672ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើពុំមានសញ្ជាតិរួមទេត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលមានទីលំនៅរួមដូច្នេះហើយដោយសារប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានទីលំនៅរួមនៅប្រទេសកម្ពុជាតុលាការកម្ពុជានឹងអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាគឺក្រមរដ្ឋបាលវេណីនិងក្រមគ្រួសារដើម្បីរំលាយអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេសរុបមកតុលាការកម្ពុជាមានទាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាផងដែរដោយផ្អែកលើទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ភាគីទាំងពីរ សូមចុច follow និង share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណតែអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជានីតិអន្តរជាតិឯកជនមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយច្បាប់ជាតិតើច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាមានចែងអំពីគោលការណ៍ទាំងនោះត្រង់មាត្រាណាខ្លះ សូមជួយនាទីការយល់ដឹងច្បាប់ក្រមនិងចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងវីដេអូសំឡេងដោយយុវសមនានិស្សិតនីតិសាស្ត្រទេពីទូ បទបញ្ញត្តិនីតិអន្តរជាតិឯកជនក្នុងច្បាប់ជាតិកម្ពុជាពាក្យថានីតិអន្តរជាតិឯកជនមានចែងក្នុងនីតិជាតិគឺពិតជាត្រឹមត្រូវវាមានន័យថាបទបញ្ញត្តិដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះនៃច្បាប់ Conflict of Laws ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបបប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបទបញ្ញត្តិសំខាន់ៗទាំងនោះមានចែងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋបាលវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្នែកទី8ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានធាតុបរទេសខាងក្រោមនេះជាមាត្រាគន្លឿនមួយចំនួនដែលជាឧទាហរណ៍មាត្រា664ច្បាប់សញ្ជាតិខ្លឹមសារលក្ខខណ្ឌនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃសញ្ជាតិរបស់ភាគីជាសាមញ្ញការពន្យល់មាត្រានេះបញ្ជាក់ថាសម្រាប់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗដូចជាអាយុឬសាច់ញាតិច្បាប់នៃប្រទេសសញ្ជាតិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តមាត្រា666ច្បាប់នៃទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លឹមសារច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិគឺត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះការពន្យល់នេះមានន័យថាច្បាប់ដែលត្រូវប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុគឺត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រទេសដែលទ្រព្យនោះស្ថិតនៅមាត្រា970ច្បាប់នៃទីកន្លែងប្រារព្ធច្បាប់ខ្លឹមសារលក្ខខណ្ឌអំពីទម្រង់នៃសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់គឺត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលសកម្មភាពនោះបានធ្វើឡើងការពន្យល់
មេត្រានេះតម្រូវឲ្យបែបពុតនៃការធ្វើកិច្ចការផ្លូវច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែអនុលោមតាមច្បាប់នៃប្រទេសដែលកិច្ចការនោះត្រូវបានអនុវត្តមាត្រា670ច្បាប់នៃទីកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសខ្លឹមសារច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះផលប៉ះពាល់គឺត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលផលប៉ះពាល់នោះបានកើតឡើងការពន្យល់នេះមានន័យថាច្បាប់នៃប្រទេសដែលការខូចខាតឬផលប៉ះពាល់បានកើតឡើងគឺជាច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណងមាត្រា672ច្បាប់នៃទីលំនៅរួមខ្លឹមសារបើពុំមានសញ្ជាតិរួមទេត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់នៃទីកន្លែងដែលមានទីលំនៅរួមឬទីកន្លែងដែលប្តីប្រពន្ធរស់នៅរួមការពន្យល់មាត្រានេះផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ករណីលែងលាយរបស់ប្តីប្រពន្ធដែលពុំមានសញ្ជាតិរួមដោយកំណត់ថាច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តគឺជាច្បាប់នៃប្រទេសដែលពួកគេមានទីលំនៅរួមសរុបមកវិញមាត្រាទាំងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានីតិអន្តរជាតិឯកជនមិនមែនជាច្បាប់ដាច់ដោយឡែកទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយទំនាក់ទំនងច្បាប់ដែលមានធាតុបរទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសូមចុច Follow និង Share ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗសូមអរគុណ